ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисони барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин. меҳмони имрӯзаи барномаи мо яке аз сарояндаҳои хело маъмул, хело шинохта, садояшон ширин, ки ҳар яки мо фикр мекунам ки ошиқи ҳамин садо ҳастем. овозхони ансамбли фалаки Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Шӯҳрат Сайнаков, хуш омадед устод ба барномаи лазиз. саломат бошед. миннатдор ҳастем аз шумо ки имрӯз вақт ёфтед, вақт ҷудо намудед, омадед, даъвати моро пазируфтед, ки медонем ки хело ҳам имрӯз серкор ҳам ҳастед шумо. албатта, ҳай, бо даъвати шумо мо омадем. саломат бошед. биёед акнун имрӯз ҳамроҳи шумо мо чӣ омода мекунем? имрӯз дар он замоне ки ман донишҷӯй будам ва як замоне буд ки хостам ки як чизе бамаза бухӯрам, лекин бори аввал ман яъне шурӯъ кардам чӣ хел бояд шавад. ба ҳамин хотир дар соати 9 бега ҳам ки яъне ҳамин хӯрокро мехӯред, истеъмол мекунед, ягон зарар надорад. ягон зарар ҳам надорад. ин хӯрок яъне гӯшт бо ҳамин картошка яъне мисли оша ки дам мекунӣ, яъне ҳамон дар буғ яъне мепазад. ин хело ҳам ҷолиб аст. биёед акнун пеш аз оғози кор аввал чӣ кор мекунем? аввал мешавем дастҳоро. албатта. биёед. риоя накардани гигиенаи дурусти даст, яъне тоза нигоҳ надоштани дастон метавонад ба ҳар гуна бемориҳо оварда расонад. аз ҷумла бемории дарунравии диарея, ки ба саломатии инсон махсусан кӯдакон зарари зиёд дорад. анакнун бинем ки ба мо чӣ лозим мешавад барои хӯроки имрӯза. албатта аввал мо гӯштро реза мекунем. аввал гӯшт, ҳамин қадар гӯшт кифоя аст. албатта, ҳамин гӯшт ки пухт бидон ки ҳамааш дигар пухта омода. ҳатман мепаза ҳамаш, ҳатман. хуб гӯшт, картошка мебинам ба мо лозим картошка истифода мебарем, сабзӣ, пиёз ва қаламфури булғорӣ ҳам истифода мебарем. як то истифода мебарем. махсус барои мухлисо имрӯз. бале. акнун навбат ба гӯшт. гӯштро бояд реза кунем. гӯштро бо чӣ тарз бояд реза кунем? ман фикр мекунам майдатар кунем ва тезтар мепазад. метавонем ки дега аллакай монем. албатта, албатта, дега аллакай мондан дар кор аст. албатта шавозир пастар кунам, ин ки як бора баланд. баланд не, оли то миёна монед, оли ки гӯштмон хуб омода гирем. биёед ёдовар шавем аз давраи кӯдакии шумо, аз он даврае ки он деҳа ҷои таваллуди шумо ҳамун рӯшон аст. албатта, ноҳияи рӯшон. бале, бале. рӯшон. биёед ёдовар шавем аз ҳамон давраҳо ки чӣ гуна буд, чӣ хел дар озмунҳо иширо кардеду, чӣ хел меҳр бастед ба ин аз замони хурдсолӣ ман ҳамин футболро бисёр дӯст медоштам ва рӯзе буд ки қай ба мусиқиам ҳавас бисёр доштаму акнун камтар аз хурдӣ буд амин. бале, вале камакак ғайрат намекардам, ҷуръат намекардам ва ҳамин тавр мехостаму хай ба гуфти ваё изо мекашидам, да шарм медоштаму. ман дӯстоста аз синфи ҳафтум ман шурӯъ кардам ба навохтани аккордеон. аз аккордеон? бале. баъд синфи нуҳумида ман аллакай аз ки омӯхтӣ? аввалан ман вақте ки зеҳн мегӯянд ку мисол зеҳни хуб доштам, кам ҳаракат мекардам, менавохтаму баъд устоди мо дар он ҷо ғоибназар Давлатшоев дар ҳангоми дар мактаб
بعضی موسیقی که دشوار فهمیدم و از اوداش نمیبرامدیم استاد به ما یاد میداد ما را بسیار سختگیر بودند استاد و گفتن که شما فکر میکنید که گویا که یاد گرفتید لیکن حالا از کجا حالا میروید به پایتخت اونجا مطربا را میبینید نوازنده های بهترین هنرمندا را بعد میدونید که شما کیستید و همین گپاشون بسیار در حقیقت یعنی راست بود وقتی که میبینید پایتخت در پایتخت از هر منطقه هنرمندا میبینن هر یک هنر خوب دارند و بعد فکر میکنی که من هیچی نیستم و بعدا باز کنکورنت میگن با مقابلیتی میدونید باید روغنро бар ҳар як шахс дар як шабона рӯз бояд на зиёд аз 2 қошуқча истеъмол кунад барои як нафар. барномаи озуқавории Созмони Милали Муттаҳид таъкид менамояд ки аз меъёр зиёд истифода бурдани равған метавонад боиси ҷамъшавии чарбӯи хатарнок дар бадани инсон гардад. чарбӯи хатарнок метавонад инсонро ба ҳар гуна бемориҳо оварда расонад, аз ҷумла бемории дилу саратон. аз ин рӯ хеле муҳим аст ки мо равғанро аз рӯи меъёр истифода барем, яъне 2 қошуқи калон барои як шахс дар як шабона рӯз. шумо гуфтед ки ҳамун шунавоии хуб доштед ки оғоз кардед аз асбоби аккордеон худатон яъне каму беш ҳамун менавохтеду бале ва баъдан синфи 9 ман аллакай яъне хонданаш шурӯъ кардам баъд дар он замон як барномаҳое буд ки ғунчаҳои санъат ва дар он барномаҳо яъне ман озмунҳо буданд байни мактабҳо ман фаъол будам ҳамон вақт мегузашт бале ва бо хушбахттарин ҳамсинфҳо будем чунки даҳанпӯшин амин ҳастан албатта диди мо вайронам кардем ҳеҷ гап не ҳозир тоза мекунем. шумо гуфтед ки вақти авқопазӣ буд шунавои хуб доштед амин бисёр бачаҳои бадахшон аз бадахшон мебиёнд ҳамааш ҳамин хел ҳамааш як асбоб неу якташа навохта метунанд албатта баъдан дар мо ҳамсинфҳои мо қариб ки мо ҳама ҳунарманд будем як замоне буд ки яъне рӯзи вай буд консерти рӯзи модарон буд дар он замон яъне рӯзи бонавон мегуфтанд ва баъд тамоми ҳама ҳамсинфҳои мо ҷамъ шудем рӯзи модарон мо консерту мо бо ҳамроҳии ҳамсинфҳо мо гузаронда будем ҳамсинфҳои мо бисёраш ҳунарманд буданд як консерту мо пуррагии худам мо мегузарондем ва ҳамин тариқ оҳиста оҳиста ҳама бо як кайфияту бале баъдан ҳакун синфи 11 шудем мактабро хат кардему ният кардем ки акун ба пойтахт баъдан ҳама пурсиданд куҷо меравед чӣ мехонед акун мо гуфтем мо аз кӯдакӣ акун шавқ доштем ба институти санъат донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъат он замон гуфтанд ки касе ки яъне мактаби мусиқӣ агар нахондааст ин шахсонро дар институт яъне қабул намекунанд. кадом сол буд? соли 91 ва ба факултаи овозхонӣ не гуфтанд ки ин шахсоне ки мактаби мусиқӣ хонагӣ нестанд дар замони мактабхонӣ хуб ин гуна касе ки хондагӣ нест инҳоро қабул намекунанд дар донишгоҳ ва ман камакак роҳ афтода шудам ман нахондам яъне ман бо яъне худам ёд гирифтам ҳама чизро ҳамин навақтаро ва ман ягон мактаби мусиқӣ хондагӣ нестам нахондаед ҳамин тариқ омадем бо падарам омадем донишгоҳи омӯзгарӣ гуфтанд ки як факултаи мусиқӣ ва суруд дорад ва мо донишгоҳи омӯзгарӣ доштааст ма рафтем унҷо ҳуҷҷатҳомо супурдем яъне қабул карданд ва аввалин имтиҳон буд рафтам маълимои мо урус буданд хай гуфтанд ягон чиз сар оед агар не имтиҳон дар бораи дигар чиз рафтест хай гуфтанд
میخوایم که یک چیز بشنویم. من یک سرود سرودم که چی سرود؟ ما که بر حسن وطن عاشق شیدا هستیم، عاشق شیدا هستیم. همین گونه همین آهنگ رو ما سریده بدیم و معلمای عروس بدن با ما دهوی 5 گذاشتن. برو آمدم خیلی در بیرون وقتو چه خیلی بود انتهام. کسی که انتهام اسپرا در بیرون چقدر مخلص دارد با خودش، پدر و خواهر و اکا و دختر همه جمع شدیم. اویلا بعد گفتم 5 گرفتم. خیلی دیگر پدر خرسند. خیلی خلاص خیلی من داخل شدم و بعد دانشکده اکنون گفتم داخل شدم. بعد که هنر خودم را نشون دادم. بعد در دانشکده بسیار وای بوده، غنچه های صنعت میگن اونجا، برنامه های دیگری وای بوده، مثل بین فاکولته ها. بین فاکولته ها مسابقه ها میشد. مسابقه ها بسیار میشد و اونجا من اونجا هم فعالانه اشتراک کردم و همین خیلی شد که در دانشگاه یعنی تمام دانشجویان مرا شناختن، یعنی هنر خودم رو نشان دادم در دانشگاه. در دانشگاه آموزگاری بود. همونجا تحصیل کردید؟ بله، در دانشگاه ما بسیار فعالیت میکردیم و من فخر میکردم که در دانشگاه من مثل تمام دانشجویان میرقصند. این برام یک فخر بود. اولان که من از کدام دهات آمده امروز در پایتخت من زمزمه میکنم و همه مردم میرقصیدیم، برای ما یک دنیای دیگر بوده. خیلی من خرسندی بالا پر بردم و بعدا دانشگاه رو ختم نمودیم. خود همون سال مرا در دانشگاه همچون آموزگار قبول کردند و من برای خودم گفتم من باید گروه تشکیل کنم. گروه روشندلان روشن رو تشکیل کردم سال 1999. بله. و چند نفر رو جمع کردم و گروه تشکیل کردم و هر در یک سال قریب چند تا جشنی که ما داریم در همه جشن‌ها کنسرت آماده می‌کردیم. کی بودن؟ گروه با ما نیاز محمد قرضبیکوف بود، فریدون کریم بود، گرین کریمزاد، اشور خداور بازار و احمد اسلبک. خیلی خلاص گروه می اومدن، بعضی می رفتن. خیلی گروه چه خیلی است، همین خیلی یک کس میبیاد و یک کس میرود. گلنیسا و منصور بود. بله. بسیار بودن و همین گونه خلاص گروه من تا حالی هم دوام، یعنی گروه من هست و بعدا در کنسرت های کلان دولتی ما را دعوت کردند. الکی یکمی بار سال 2007 الکی دعوتم کردند و من برآمد کردم و دیگر یعنی کار بسیار تر شد. کار فعالیت کنسرت ها کلانتر شدن، پرابلم ها زیادتر شدن چون طلبات بسیارتر است. بله. و همین طریق الکی آزاد نیستیم. اون وقت فقط برای خودمون میکردیم. حاضر طلبات زمانه بسیار بعد خود مخلصان نزدیکتر شده هستند. بسیار مخلصان ما امروز بسیار طلب میکنند. هر زمانی که سرود نوبنا میکنیم مخلصان یعنی با شما هستند. وقتی که ایجاد بس کردی یعنی کوف نشدی. بله درست. همین طریق همه وقت باید از پی ایجاد ما بهر مخلصان همیشه کوشش میکنیم. کی همین مهر در دل شما همین با آوازخوانی از کجا پیدا شد؟ کی بود؟ کی سبب شد؟ چندین بار ما یعنی در این باره صحبت کردم. اون زمان یعنی تلویزیون بود فقط یک برنامه روسی نشان میداد. رادیو فقط موسیقی رادیوی تاجیکستان بود. موسیقی سرود نشان میداد. بعد استادان بزرگ ما گوش میکردم و لذت میبردم بسیار. باوسه رادیو استاد علمان خال، جورابک مراد، هدینا هاشم، ظفر نازم، همه این هنرمند سرای قاسم بود، قربان علی رحمان، همه اینا صدا میدادند و من راحت میکردم. از همین راحت میکردم و همیشه هوس میکردم که آیا که من به این روزها میرسم نمیرسم. صدای من هم در رادیو بود. الان که من در دهات بودم و این روزها برای من نصیب میشه نمیشون. لیکن همیشه حرکت کردیم. هر یک هنرمند باید اساس همی راه افتاده نشوه. بله درست. بسیار خودش هنرمندان نازک هستند. چندین مراتبه هنرمندان در همین زمانی که ترقی میکنند باز میگن که بس میکنیم، لیکن ما یک مصلحت میتیم برای هنرمندان، برای ایجادیاتتون باید دائم یعنی با خود باوری پیدا کنید. برای ایجادیاتتون وقتی که ایجاد کردی میدونی که تو حال هم هستی در بین مخلصا. وقتی که ایجاد کردن بس کردی از اینجا معلوم شد که یعنی تن دادید. یعنی چخیلی که گفتید که نشدی میگویم. بله یعنی این یک مصلحت من است. من همیشه همین گناه خودم را یعنی با قوت میسازم و یعنی خودم را با خود باوری پیدا میکنم
و خودم را صحت سلامت نگاه می‌دارم. این همه این در آهنگای من هستند، یعنی در ایجادات من است. بله این درست. خوب. حالا همین طرزا من قریب که گفتم که چقدر خیلی میده‌تر باشد همونقدر زودتر میپزد. بله. بعدی ختم دانشگاه از کجا شما کار رو آغاز کردید؟ از گفتم که در خود دانشگاه ما را همچون آموزگار با کار گرفته بودند و من در همین زمان هم در دانشگاه فعالیت میکردم. اونجا انسامبل دانشگاه بود و همین گونه گفتم که در علیحدگی برای خودم یعنی گروه بیزنسی، یعنی که زندگی ما امروز از وای هست از کنسرت ما یک گروه روشندلان روشن رو تشکیل کرده بودم و کنسرت میکردیم، تویو میرفتیم، توی گیو زندگی را میبردیم از اسپانسری ما دا میبیوی با سرود ثبت میکنیم. خیلی بله زندگی همین است. خلاصه انا حاضر و آهسته آهسته کار کردیم. یک گفتم که در کنسرت‌های کلان ما را دعوت میکردن. سال 2007 بار اول برآمد کردیم سرود تاجیکستان همه دنیای منی، آشیانی دل شیدای منی. تاجیکستان همه دنیای منی همین بوده. آشیانی دل شیدای منی. و همون زمان این سرود از 3 قسمت عبارت بود و یعنی رژیسور آمدن گفتن که ما یک قسمت این سرود رو میگیریم تمام. با من شوخی کردم، گفتم چخیر، گفتم دستی مرا از بدن من جدا میکنی. ولونگی 3 قسمت است، مثل یک آدم است. بله. هم زنده هست. گفتم خلاص فردا آمدن گفتن که تمام سرود شما قبول شد. 3 قسم. 3 قسمت بود و همین تاریخ سال 2007 در کنسرت یعنی جشن وحدت بود، 10 سالگی وحدت بود در کاخ باربد و من برآمد کردم و این سرود یعنی همچون برای مخلصان یعنی مرا شناس کرد. همین سرود بود و همین طریق یعنی مردم مرا شناختند و من با مردم نزدیک شدم و امروز من یعنی قرضدار خودم را ایستو میکنم. همیشه یعنی مخلصان من انتظار سرودای نو بنو هستند. همین خاطر قطعی من تست یعنی سرودای نو بنو ایجاد میکنم که تا که مخلصان دائم ناامید نشوند. ناامید نشوند، این درست. بله. همکاری با کیها هستند امروز؟ خیلی در انسان فلک ما راهبری ما امروز ناصر سفر هستند. پیش با استاد دولتمند خول همکاری میکردیم. استاد با ما بسیار صحبت‌های ما را مصلحت میداد. ژانر فلک خودش یک ژانر دشوارتر است. بله بله. هر شخص از عهده این ژانر نمیتونه برآمدن و امروز ناصر سفرов راهبر است و ما همکاری میکنیم با مصلحت همدیگر، یعنی با گروه هم صحبت میشیم با یک جایگی. در ما هستم. بله. همه در یک جایگی. بله ما. و با همدیگر صحبت میکنیم. هر یکی ما با دیگر مصلحت میتیم. همه ما کاری کنیم که امی یک هنرمند انسان فلک یعنی باید که سرود یعنی ناخوب یعنی پس صدا ندید. باید که سرودای انسان فلک باید همیشه با صدای بلند زمزمه کنند. در کنسرت باید که صدا کند. در کنسرت های کلان باید برآمد کنیم. و امروز خوشبختانه لایق قالوف، شاهین عبداللهیف، حکیم داندارov، خداداد مدلیف، عبادت رجب و مطلوب رحیم و یعنی همه اینا یعنی امروز در سطح عالی برآمد میکنن و در کنسرت های کلان دولتی برآمد میکنن. ما فخر میکنیم که این یعنی گروه ما همش با قوت هستند. بله. بله خوب است. با مصلحت یکدیگر کار کردن. البته همه با یکدیگر مصلحت میدیدن. یعنی یک سرودی نو تازه ایجاد شد همه یک جای گوش میکنند. البته خیلی هم درست. اولین سرودی که شما سرویده در صحنه کسبی که همون میگویند با یک هیجان پیش از به صحنه برآمدن، کدام سرود بود؟ از کی بود؟ یعنی شما در صحنه‌های کلان یا که شما در نظر دارید که در نظر دارم اولین مرتبه در همون مثلا در یگان جشن باشد یا اینکه در ده در وقتی عموما هر لحظه ای که صنعتکار به صحنه برآمدنی نیت دارد همیشه در وهم است، همیشه در ترس است. بله. همیشه یعنی احساسات دارد برای که آدم باید این گونه باشد. بله. وقتی که پروا نداشته باشی یعنی میگی که خیلی میگذرد
لیکن ما باید زنده سرویده ما بود. باید تکیه به گذر نکنیم. بله. تکیه در همه کاری که باشد میگن که میگذرد، البته همه روز میگذرد، لیکن هر یک روز باید بگذرد و خوش بگذرد هر یک روز. درست. و چه کاری که ما میکنیم باید که به خوبی انجام رسانیم، به انجام رسانیم، چون که همین است که تو که از آدم نام بماند و نشان بماند. وقتی که میگی که میگذرد، البته در یگان روز آفتاب همینجا نامده است که ایستاده است، میگذرد. و فردا میگیم پگاه دیگه میگیم دینا چه خیلی روز بود، روز بیزه بود، روز خوب بود. ما حرکت میکنیم که همه روزهامون با بهای اعلی با بتیم خودمون. وقتی که خودمون از روزها ما روزی بدیم از خودمون، یعنی مردم از ما روزی است. بله. این فکر من است. درست است. در کجا بود همون اولین برآمدی شما در صحنه کسبی؟ در صحنه کسبی گفتم کو بار اول در همون کاخ باربد بود. کاخ باربد بود سال 2007 بود. یعنی حکم بار اول در کنسرت جمهوریوی برآمد کردن. اما روز ما الکه یعنی گفتم کو الکه یعنی ما گیو که اونقدر سالو که ما حواس داشتیم یعنی رسیدیم به حواسمون که کی همین روز می آید و ما اکنون برآمد میکنیم و تمام مهمانای گرامی قدر ما را تماشا کنند و این باز در همون حالت نشون میدهد که ما چیکار کردیم. وقتی که دیدیم از طرف تالار خیلی قرصکو زیاد شد و بعد به خود باوری کامل پیدا کردیم، یعنی ما از عهده کار برآمدیم و از عهده این کسب، یعنی ما این کسب رو در حقیقت دوست می‌داریم و به نقطه‌های زیرین رساندیم. درست. سلامت باشید. بیاید یک کمک همون سرودا زمزمه کنید برای ما، برای بینندگان تلویزیون سفینه. تاجیکستان همه دنیای منی، آشیانی دل شیدای منی، من تشنه برای چشم سارانی تویم. تاجیکستان همه دنیای منی، مفتونی نسیم ملک خطلانی تویم. تاجیکستان همه دنیای منی، این یک نفسم به تو در این عالم چیست. تاجیکستان همه دنیای منی، قربانی بدخشان و زرافشانی تویم. تاجیکستان همه دنیای منی، تاجیکستان همه دنیای منی، آشیانی دل شیدای منی. اینجا گزارش میشد با یک؟ البته. بله. چخیلی که گفته در دوره دنیاجویی بسیار میخواستید همین خوراک استعمال کنه، اما نبود. و پیاز، روغن، الکن، کارتوشکا. البته کارتوشکا این قسمی همون مهمی خوراکی امروزه ما است. خب بینندگان گرامی، اکنون وقتی یک خوریش هم باید آماده کنیم تا اینکه خوراک باز هم با لذت‌تر گذرد. شما هم میدونیم که بسیار زنده هم میسر. در کجایی که من ندیدم شما زنده سر می‌برید. عموما انسان فلک همه هنرمندان انسان فلک یعنی زنده میسرایند. و همین خاطر بسیار یک گروه بهتری ما سرجم کردیم و وقتی که زنده میسرایی در محفل‌ها با مردم، یعنی هم نفسی
هم نفس امون مردم هستی. بله. یعنی اونا رو درک میکنی، حس میکنی چی وایو میخواهند. فنگرم برای کیم که سب کردی و امروز تا به ذوق تماشابین دیگر است امروز. بله. یعنی هم نفس اینو بدن در کار است. و بعدا یعنی حس میکنی که کمتر سرایم یا که زیادتر سرایم. دیدی که ذوقشون بالاتر است زیادتر دوام میدی. دیدی که ذوقشون نیست یعنی کم کرده بس میکنی. اگر زنده باشد با یک احساس، بله. با یک صمیمیت، همین خیلی بعد تا به ذوق تماشابین امروز تماشابین بسیار نازک است. همه این درک میکنی، حس میکنی با واسطه امو زمان سرایدنت. بله. و با یک خلاصه میبی که من حالا دوام تیم یا که بس کنم. یا که بس کنم. خیلی میشود. بید شما چی توصیه میدید با نفرانی که حالا جوان هستند، حالا نه قدم مونده ایستادن با همین کسب، با هنر سرایندگی، عموما با کسب هنرمندی؟ من فکر میکنم اول بدان جای خود بعد بمان پای خود. یعنی بسیاری هنرمندان جوان امروز هنرمندان را دیده، یعنی این کار رو به خود بسیار یعنی راحت و آسان فکر میکنند. بله. فکر میکنم بسیار آسان است. من همیشه میگم که این راهی دشوارترین است. این راهی که ما انتخاب کردیم این راهی دشوارترین است و هر شخص از عهده این کار نمیبرد. بسیاری جوانان یعنی قدم گذاشتند، شروع کردند و بعدا نیم راه باز پرت افتند. دوام ندادند. سبب در چی است؟ اکنون بسیار مردم میگه که مبلغ باشد همه چیز میشد. نه، این چیز با مبلغ اونقدر پیوست ندارد و این فقط یعنی این راه جدی گرفتن در کار است. این انتخاب کردن در کار جدی، یعنی باید که ایجاد کردن توانید، باید که سرود رو یعنی متن خوب رو انتخاب کنید. شما فکر میکنید که این باید از همون همیشه در خواهش باشد یا اینکه تالنت میگویند؟ باز تالنت با هستن که شخصانی که تالنت دارن و خواهش یعنی قابلیت ندارن. با هست و قابل و ناقابل میگیم ما. هستن شخصایی که قابل هستند و تالنت ندارند. این هم با یعنی بسیار ضروریت دارد. امروز هنرمندان هستند که تالنت دارند و قابلیت ندارند. هستن هنرمندایی که تالنت ندارن لیکن قابلیت بسیار دارن، حرکت میکنن، مهنت میکنن، کار میکنن که همونا در خودشون بیدار یعنی با قابلیت بعد میگن که خدا همون شخصا رو میجوید که اونا که میجنبن و حرکت میکنن همونا رو میبینن همیشه. و همین طور هم من فکر میکنم یعنی شاید خودم هم از زمان هنرمند هستم که من یعنی از قابلاش هستم. یعنی که مثال ما حرکت میکنیم هستن از ما یعنی هنرمندای بهترین در دهات‌ها موندگی هستن و لیکن قابلیت ندارن، حرکت نمیکنن، قابلی نمیکنن. فکر میکنم در پیش اون هنرمندا یعنی تالنت ما اونقدر بلند نیست. اونو خودتون میدونید در همه دهات‌ها هستن. این دایم در جای کارم یعنی صحبت میکنم در تمام دهات‌ها هنرمندا زور بهترین هستند لیکن قابلیت ندارند، حرکت نمیکنند. قابلیت باز بسیار ضرورتر است. با میگن که میگن چی میگن زنبور به حسر و هنر به عمل. آخه میگن آدم به عمل. آدم به عمل. بله. وقتی که شخص هنر دارد و عمل نکند و هنرش چی در کار است؟ درست. باز هیچی. هر شخصی که هنرش کمتر است و عملیاتش زیاد است وای با فکر من برد میکند، برای که وای هر روز در جستجو هست، در حرکت است و فکر یعنی مردم هم میکند میخواد که دائم فعال باشد، خودش رو نشون میده. اینم بسیار ضرور است. همیشه در عمل بودن در کار. در عمل عملیات بسیار ضرورت است. مقصد گذاشتن و عمل کردن. مقصد گذاشتن و عمل. بعضی آدما را میگن که خیلی نمیشود، میگن نمیشود. من میگم که این قدم اولین ماندید. باید همین دوام. گفتم شما اینجا فکر میکنید تو میگید که من بودم این کار بکنم، شما فقط میگید فکر میکنید لیکن قدم اولی وقتی که نگذاشتی وای کجا سر میشود؟ این از همه دشوارترین فکر میکنم این قدم اول است. قدم اول شروع میکنی. شروع خیلی گفتم که من در خانه ایجاد میکنم و دویم ایجاد میکنم ولی دو ماه سه ماه بعد پسرم میگه پاپا رفتیم پدر با استودیو سر بکن ثبت. گفتم من اول تیار نیستم. ببین او ما را وای میکنه یعنی قدم اولین ما را میکشد. بعضی وقت من حال میگم من حالم تیار نیستم. حتی بعضی سرودو هست که من چندین سال اون را حالم ثبت نکردم. میگم حالم تیار نیست. حالی چند دیگه هم خیلی ایجاد دارم. ببین یک کم کش سروی. من نمیگویم که عاقل
باش یا دیوانه باش گر به جانان ناشنایی از جهان بگانه باش و همین طریق بله. سرود اگر زیادش اثر روید چون که میگویند در اینجا جوانان بسیار نگاه میکنند میتوانند که در حال درو پیش از شما بعضی آدم‌ها میگن که با پول میشود تیز میرن پرتوفتا جوش حساب میکنن. تمام تمام. خوب بینندگان گرامی اکنون میگذاریم با حاضر بینیم که کنه یک ما چی را ایجاد خوراکی. کردیم؟ خب بله خوراکی ما آماده است. این الکه آماده است. بله بله. الان بینندگان گرامی میبرداریم در طبق. کنی طبق ما حاضر من به شما یک طبق میدیم. همینش همین میشود جانان میشود. بینندگان گرامی ما خوراک همراه استاد عزیز شهرت سیلکов آماده نمودیم. اکنون خوراک هم آماده شد برداشتیم خوریش آماده نمودیم اکنون میچشیم و بها میدهیم هنر پختوپزی شهرت سیلکov را. با تلویزیون سفینه باشید. بینندگان گرامی اکنون میچشیم خوراک. وقتی از همه مهمی برنامه لذیذ. البته. بله. من شروع کنم می؟ بله. البته از گوشت شروع میکنم. از گوشت. منم از گوشت. این توصیه خودی شما است. توصیه برنامه لذیذ است. باز یک گفتید که قاق بیرون میکنند و با هست در بوغ. بله. باز در بوغ پزوندیم خوراک. خیلی تماشابین دیدن که ما آب بسیار استفاده بله. آب بسیار استفاده بردیم. درست کمک کارتوشکا هم باید شمول کنیم. بسیار هم خوراک در حقیقت با لذت. در حقیقت این اگر ساعتی 10 شب هم استعمال کنی بله. چخیلی که گفتید با سلامتی نه اونقدر ضررآور است. مرحمت یک بادرینگ هم باید پرتوی در اما قدر کفایه. با مقصدم رسیدم. گفتم که در پیش تماشابی مخلصا باید کاری کنم که چیزی که من خواستم همون شود. شد؟ البته. بله. خوراک در حقیقت هم با لذت بینندگان گرامی. اکنون باز یک بار دیگر من شخصا مینداری خیش رو بیان میکنم به شما. چون که وقت جدا نمودید این وقتی مهمی شما رو ما این روز گرفتیم با برنامه ما آمدید خیلی میندار هستیم. سلامت باشید. چی تمنیا دارید به بینندگان ما؟ من همیشه یعنی مخلص تلویزیون سفینه هستم و تمام مردم رو دعوت میکنم که تلویزیون سفینه را تماشا کنید و این گونه برنامه ها رو تماشا کنید و یعنی شاید من این غذا را تمام تیار کردم و با بعضی ها مصلحت است این گونه غذا را تیار کنید. مقدار دشوار است هر یک شخص میتواند که این غذا را تیار کنه. بله. در پیش چشم شما تیار شده بود نه. مرحمت. منم از فرصتی مناسب استفاده برده تمنای آن را دارم که همیشه سلامت بمانید بینندگان گرامی. چون که خوراک سالم استفاده کنید و خیلی خورش ها میوه ها سبزوات های تر و تازه استعمال کنید و همیشه صحت و سلامت و همون خانه شما پر از خورسندی باشد، پر از شادی باشد، دسترخوانتون پر از ناز و پر از نعمت باشد. با تلویزیون سفینه بمانید. خیر تا برنامه های آینده.